وجہ یہ تھی کہ ماں باپ نے مطلوبہ جگہ شادی نہیں کی تھی. ماں بیٹے باب المدینہ کراچی کے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے سفر کرتے ہوئے ٹیکسٹائل کے میدان میں ایک زبردست معروف ہنرمند بن کر ظاہر ہوئے. مقام پایا, عزت پائی, گھر بنایا, شادی رچائی, اور ماں باپ کی خدمت کر کے جس مقام سے نکالے گئے تھے اب اسی مقام پر نمودار ہیں. جی ہاں, کہ جس باپ نے زیادتیاں کی وہ باپ بیٹے کے حسن سلوک کی وجہ سے شرمندہ اور نادم ہوا اور کہا کہ بیٹا کہ تم نے جنت کما لی, کیونکہ باپ کی خدمت کرنے میں کوئی کمی نہیں کی, یہاں تک کہ بول و برات کی حالت میں بھی پیچھے نہ ہٹے. یعنی اپنے کپڑے تو وہ کپڑے بلکہ جگہ بہ جگہ پوٹی کر دیا کرتے تھے اور وہ بآسانی صاف کر دیا کرتے تھے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو یہاں تک کہ وہ بول و براز کر بیٹھے, یعنی پوٹی کر والدین. ماں کے درجے کو جس نے ہے جانا اس کی ٹھوکر میں ہے یہ زمان. تو پیارے سمجھ, اس میں اور بہت سارا مواد ہے, مجھے گھڑی کی اجازت نہیں دے رہی ہے. اب میں آپ کو عرض کروں کہ آج اس دنیا میں سبھی تنگ دست ہیں, سب تنگ دست ہیں. تو اس کی ایک مین وجہ کا والدین کے نافرمان اس لیے تنگ دست. میں صحیح سمجھ, والدین کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا, ان کی مغفرت کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا والدین کے لیے, اور نہ مطلب ان کے ساتھ فرما برداری کرتا. تو یہی وجہ ہے کہ اس میں رزق تنگ ہو جاتا ہے. جب ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے, ان کو پیسہ دیں گے, ان کی خدمت کریں گے, جو وہ چاہیں گے وہ کریں گے. اگر وہ ظلم کریں گے, صبر کریں گے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی پرسکون ہو کر گزرے انشاءاللہ. تو بہت ساری چیزیں ابھی اسی پہ میں اکتفا کروں گا اور آپ کی بارگاہ میں یہی عرض کروں گا کہ آج اس 11ویں سے والدین کی محبت لے کے اٹھے. اب تک والدین کو ناراض کیا تھا تو ان کو منا لیجیے, ان کو منا. اگر والدین انتقال کر گئے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے, آئیے اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث ابھی میرے یاد آ گئی, اس میں نے تحریر کی ہوئی تھی, سن لیجیے. کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین فوت ہو گئے, مجھ پر ان کا کیا حق ہے جو ادا کروں؟ فرمایا کہ ان کے لیے نماز پڑھ. کیا پڑھ؟ ان کے لیے کیا پڑھ بھائی؟ نماز پڑھ اور دعائیں مغفرت کر, اور ان کے عہد اور وصیت پوری کر کے ان کے دوستوں کی عزت کر کہ ان کے عزیزوں کے ساتھ نیک سلوک کر, اور ماں کا حق اور باپ کا حق سے دگنا ہے. دیکھا کر اب یہاں تو نماز ہی نہیں پڑھتے. اب جن کے والدین پہلے میں انتقال کر جاتے ہیں نا, تو ہر ہفتے ان کے نامہ اعمال قبر میں پیش کیے جاتے. اگر اچھے نامہ اعمال تو قبر میں خوش ہوتے ہیں, اور اگر ان کے نامہ اعمال برے ہوتے ہیں, نماز کی قضا ہو رہی ہے, فجر قضا ہو رہی ہے نا, اور گناہوں کا بازار کر رہے ہیں. اب عام طور پہ گناہ لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, ہے نا, بربادی کا سامان کر رہے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں معلوم والدین کی قبر میں پہنچتی ہیں تو وہ روتے ہیں. اور آج تک اتنا برا حال ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر انڈین فلمیں چلتی ہیں, اور پھر انڈین ڈرامے چلتے ہیں. اب کبھی آپ نے سوچا کہ انڈین ڈرامے یا انڈین فلمیں ہندو مذہب سے خالی ہے؟ آپ مجھے بتائیے. کوئی خالی نہیں ہے, بلکہ ہوتا یہ کہ فلموں کے اندر بھی کہ بعض کوئی ہیرو جو ہوتا ہے نا وہ اپنے بت کو ڈائلیگ مارتا ہے, تو کیا کرے گا, تو پتھر کا ہے, تو فلانے کا ہے, تو ڈھمکے کا ہے, تو اس کا ٹھیک ہے نا, تو اس کا فلانے کا. اور بعد میں جب وہ پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اب تک تو تیرے کو برا بھلا کہتا رہا, اب اگر تو کچھ ہے تو بتا, کچھ کر کے دکھا. تو پھر اس کے بعد تدبیریں سوچتی ہیں, تو وہ پھر وہ جی کوئی بھی معاملہ ہوتا تو وہ اس میں جیت جاتا ہے یا اس کی بات بن جاتی ہے. تو اس سے ہندو جو ہے وہ کیا ثابت کر رہا ہے؟ ہندو یہ ثابت کر رہا ہے کہ بڑے بڑے ہیں, بتوں کو نہ ماننے والے, مگر جھکے تو بت کے آگے جھکے, اپنا مذہب کو حق. پیارے اسلامی بھائیوں, خدا نہ خواستہ کفر پہ مر گئے تو کیا ہوگا کہ جب روح قبض ہوتی ہے تو پیارے اسلامی بھائیوں, شیطان ماں کے روپ میں آتا ہے, باپ کے روپ میں آتا ہے, عزیز و اقارب کے روپ میں آتا ہے, دوستوں کے روپ میں آتا ہے, اور کہتا ہے کہ تو بد مذہب ہو کر مر, تو کافر ہو کے مر, تو ہندو ہو کے مر, تو نصرانی ہو کے مر, تو عیسائی ہو کے مر, کہ یہی سچا ہے. اب فلمیں دیکھی ہوں گے, ڈرامہ دیکھ, ہاں فلموں میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے. تو پیارے سمجھے, ہم نے اپنا گھر نہ بنایا, مندر بنایا. حقیقت بات ہے, ہم نے گھر نہیں بنایا, اپنے گھر کو ہم نے مسجد نہیں بنائی.
जाए नमाज नहीं बनाई, मंदिर बना लिया। वो हिंदू अपने मंदिर में जाके घंटा का बजा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, और वो हमारे घर में हो, टीवी की सूरत में हमारे घर में हो। अरे भाई टीवी देखे तो मदनी चैनल देखो भाई, जो आइन शाही है उनको। और अल्हम्दुलिल्लाह कितने कुफ्फार मुसलमान हो गए, कितने कुफ्फार, और कितने मतलब कादियानी हो गए थे, वो वापस हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने लोग बदमज़हब थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह आशिक रसूल हो गए। अरे भाई ये देखो, इसको देखेंगे तो नेक रास्ते पर चलेंगे। और अब तक अगर आप नमाज नहीं पढ़ते थे और आपके वालिदैन इंतकाल कर चुके तो क्या ख्याल है, आप अपने प्यारे वालिदैन को तकलीफ पहुंचाना चाहेंगे कब्र में? कौन जाएगा? चलो आप खड़ा करो, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। अच्छा खुश करना चाहेंगे? सारे खुश करना चाहेंगे। तो जब सारे खुश करना चाहेंगे तो सारे के सारे आज अहद कर लीजिए, अब तक तो कोई नमाज छूटी, आज के बाद कोई नमाज नहीं छूटेगी। फजर भी पढ़ेंगे बाजमात। जिसने फजर की नमाज बाजमात पढ़ी उसने आधी रात इबादत का थवाब कमा लिया, और जिसने ईशा की नमाज बाजमात पढ़ ली उसने आधी रात का थवाब कमा लिया। तो लोग फजर की नमाज में गोली हो, ईशा की नमाज में गोली हो, भाई इसकी पकड़ा करो, इसको नहीं छोड़ा करो। फजर की नमाज भी जमात से पढ़े और ईशा की भी। और फजर की तो यहाँ तक मैंने बारिश शरीफ में पढ़ा कि अगर वो इखलास, जितना इंसान के इखलास होगा ना, जितना एहतमाम करके फजर की जमात को पकड़ने की कोशिश करेगा तो अल्लाह ताला उसको पूरी रात जाग कर इबादत का थवाब। आप बताइए, थवाब तो मैं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको। आप सुभान अल्लाह भी कह रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं ना, एक दफा कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो मस्जिदें भर जाएंगी, मस्जिदें भर जाएंगी। ये कोशिश करें, मस्जिदें भरने की कोशिश करें। देखिए होता ये कि हम लोग दुनिया में ज़्यादा मुनाफिक हैं, दुनिया के लालची हम बहुत, और जो हमारे पर गुजर रहा है ना, जो दुनिया के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से सब कुछ कम है। ये आसमान भी टूट कर हम पर गिर जाए ना तो ये भी कम है। मैं सही, हमारे अमाल इतना खराब हो गया। आज हमारी बच्ची हमसे शर्म नहीं करती, आज हमारा बच्चा हमसे शर्म नहीं करता, आज हम अपने बच्चे से नहीं करते, बच्ची से नहीं करते। सामने टीवी पे सामने बैठ के नंगे नंगे डांस देख रहे होते हैं, नीम कपड़े पहने हुए, है ना, और खूब मतलब क्या क्या बहरहाल आप समझते हैं। बहरहाल इसके कितने कितने नुकसान अगर मैं आपको बताऊं जो हो चुके, यकीन जाने के आप हिल जाएंगे। बहरहाल अल्लाह ताला हम पे करम अता फरमाए। और कोशिश ये करें प्यारे से भाई कि हम अपने अमल के जरिए हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी हसीन और जमील होकर गुजरे, तो वालिदैन की दुआएं मग़फ़िरत करें। जो लोग हदीस पाक है कि जो लोग अपने वालिद के लिए दुआएं मग़फ़िरत छोड़ देते हैं तो उन पर रिज़्क़ तंग कर दिया जाता है। तो या नमाज नहीं पढ़ते तो क्या दुआ करेंगे? भाई नमाज पढ़ेंगे तो दुआ करेंगे ना भाई, या तो नमाज ही नहीं पढ़ते कि जो दुआ करेंगे। भाई नमाज पढ़ो तो दुआ भी हो जाएगी, नमाज पढ़ोगे तो क्या होगी? दुआ भी हो जाएगी। तो लिहाजा तमाम इतना भाई नियत कर ले, आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए, इंशाअल्लाह नमाजी बनेंगे। आपको ये माशरा नहीं बनाने देगा, ये माशरा आपको नमाजी नहीं बनाने देगा। हाँ आप मस्जिद जाने लग जाएंगे अभी यहाँ से, आपका दोस्त बहुत बड़ा मौलवी बन गया, बड़े मस्जिद जाने लग गए। वो क्या बोलो दोस्त, अब हम तो जन्नत में जा रहे हैं, तू भी जन्नत में जा रहा है, चल तू भी जन्नत में चल हमारे साथ, क्यों नमाज पढ़ना है। तो आज ये ज़माने के जो लोग हैं ना, वो ये चाहते नहीं है कि हम लोग नेक बने। अगर आप और हम ये चाहते हैं कि नेक बने, कौन कौन चाहता है नेक बने? या सब बताओ, कुछ कंजूसी करना है आप बनने का लिए, कौन कौन चाहता है नेक बनना? ये सभी चाहते हैं नेक। हमारा दिल चाहता है, हमारा ज़मीर हमको कहता है, मगर कहीं हमें शैतान फुसला देता है, कभी हमारा नफ्स फुसला देता है, कहीं दुनिया अपनी रंगीनियाँ दिखाने लग जाती है। तो अगर हमें इन तीनों चीज़ों का मुकाबला करना है और इनको उबूर करके आगे निकलना है और नेक बनना है, तो प्यारे समय नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला दावत इस्लामी के हफ्तावारी इज्तिमा में शिरकत करेंगे। सिर्फ 11 जुमेरात, 11वीं का महीने तो 11 जुमेरात की नियत कर लीजिए, 11 जुमेरात। और इंशाअल्लाह मदनी काफिले में सफर करेंगे। अगर मदनी काफिलों में सफर करने लग गए और मतलब इज्तिमा में जाने लग गए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तो फिर हम सिरात मुस्तकीम पे चलने लग जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये फार्मूले पर कौन कौन अमल करेगा? सब करेंगे। या कंजूसी मत दिखाओ, या तो कोई अभी मैं कहूँगा भाई आइंदा 11वीं होगी ना तो उसमें मैं 500 रुपये बांटूंगा यहाँ पर। तो क्या ख्याल है, यहाँ पब्लिक कितनी होगी और कितने लेने के लिए दौड़ेंगे यहाँ पर? मारा मारी पत्नी कितने आदमियों को कुचल भी देंगे, कितने आदमी मर भी जाए इसी जगह, ठीक 500 रुपये के पीछे
100 रियाल के अंदर जिद्दा में लोग मर गए थे, 100 रियाल के अंदर। ये जो 100 रियाल आपको मिलेंगे, आप यहाँ पे हमारे नया शॉपिंग मॉल है, यहाँ मतलब 100 रियाल भी ले और यहाँ माल भी खरीदें। जो राजी करे काम बोले लीजिए, तुमको जो राजी करे काम बोले लीजिए, काम बोले लीजिए, तुमको जो राजी करे, तुमको जो राजी करे, वो चाहे नाम रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, वो चाहे नाम रजा करोड़ों दुरूद, ताबे बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो जुमा तुम अस्सलाम ऐ सब्ज़गर बद के मदी अस्सलाम या रहमतन आलमीन या इलाही वास्ता आले रसूल सब दुआएं